सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दे बुलेटिन दे विच अहम खबर किसानां दे संघर्ष दे नाल ही जुड़ी है। किसानां ने पंजाब दे विच रहिंदे 3 रेलवे ट्रैक भी खाली कर दिते ने। रेल गड्डियां नूं चलण दे लई इजाजत दे दिती है, पर भारतीय रेलवे कह रहा है कि जदों तक एक किसान रेलवे परिसर दे विचों नहीं चला जाता उदों तक असीं रेल गड्डियां नहीं चलावांगे ते जदों चलावांगे तां माल गड्डियां ते यात्री दोवें ही चलावांगे। किसानां ने साफ कर दिता है, सिर्फ माल गड्डियां लई असीं राह खोले ने ते साडे जिहड़े धरने ने वो रेलवे स्टेशनां दे उत्ते चलदे रहणगे, पर असीं राह नहीं रोकांगे, सिर्फ यात्री गड्डियां दा राह ही रोकांगे। सो पूरा टकराव है जिहड़ा बनया होया दोवां धिरां दे विच। इस दरमियान नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर दे विच रैली कीती है। किसानां दे हक दे विच रैली है कि किसान तां ही जंग जित सकदे ने जदों किसान खुद मुख्तियार होवेगा। अकाली दल ने 26-27 नवंबर नूं जिस दिन किसानां ने दिल्ली जाना है उस दिन दिल्ली च धरने का ऐलान कर दिता है। ते पंजाब दे सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू कहंदे ने कि अकाली ते आम आदमी पार्टी वाले अंदरों अंदरी बीजेपी दे नाल रले होए ने। सुखबीर बादल कहंदे ने कि कैप्टन साहब ने ड्रामा कीता है दिल्ली दे जंतर मंतर ते धरना दे के। पंजाब दे विच डेरा बसी दे एक पिंड दे विच मुड़ तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दी घटना वापरी है। 2017 दे विच भी इसे पिंड दे विच बेअदबी दी घटना वापरी सी इसे गुरुद्वारे दे विच ते घटना दी दोषी एक औरत है, पिंड दी ही औरत, जिसनूं गिरफ्तार कर लिया गया। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल नूं पंजाब दे विच स्मार्ट स्कूलां दा उद्घाटन करनगे, यानी कि लोक अर्पण करनगे। ते फौजी हमले दौरान जिहड़ा खजाना लुटिया गया सी सचखंड श्री दरबार साहिब तो ओदी सूची देण तो केंद्र दे इनकार दे नाल सूचना कमिशन ने सहमति जताई है। चंडीगढ़ दे विच गुरदासपुर तो दोस्त दा जन्मदिन मनाउण आया 17 सालां दा नौजवान कारां दी टक्कर दे विच सड़ के सुआह हो गया। पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता अते पंजाब दी कैप्टन सरकार नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत दित्ती है। कर्नाटका, दिल्ली अते चंडीगढ़ दे विच पटाखिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बैन ला दिता गया ते हरियाणा सरकार ने भी हुणे फैसला लिया कि पटाखे बैन किए जाणगे। दिवाली मौके पटाखे बैन किए गए ने। वीज़िया दे नाल जुड़ियां 3 मुल्कां तो 3 खबरां ने। अमरीका दे विच हाले तक राष्ट्रपति दी चोण नहीं हुई है, वोटां दी गिणती लगातार चल रही है। ट्रंप जां बाइडन, यही सवाल हाले तक भी बनया होया। पंजाब भारत अते दुनिया भर दे प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां पूरे पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहलां पंजाब दी राजधानी चंडीगढ़ की गल करांगे। चंडीगढ़ तो खबर है कि इत्थे प्रशासन ने दिवाली मौके पटाखिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मुकम्मल बैन ला दिता है। यूटी चंडीगढ़ दे विच किसी भी तरह के पटाखिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ मुकम्मल पाबंदी ला दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह फैसला आफत प्रबंधन एक्ट के तहत किया गया। प्रशासन ने पिछले दिनी पटाखे वेचण के लिए आरजी लाइसेंस जारी करने के अमल नूं भी रोक दिता सी। चंडीगढ़ के सलाहकार मनोज परीदा ने कहा कि पाबंदी अगले हुक्मां तक जारी रहेगी, यानी कि यह नहीं है कि कल नवंबर के विच ही पटाखे नहीं चलने, ये अगले हुक्मां तक पाबंदी जारी रहेगी। सो तुसी जे चंडीगढ़ दे विच रहंदे हो जां फिर तुसी चंडीगढ़ दे विच बाहरले किसे होर थां तो आके वसे हो तां दिवाली मौके तक ही तुसी अज तो बाद कदे भी पटाखे नहीं चला सकदे जदों तक चंडीगढ़ प्रशासन इस दी मुड़ तो इजाजत नहीं दे दिंदा। उधर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने भी संसदीय कमेटी नूं दस्सिया कि हवा प्रदूषण कारण कोविड-19 ज्यादा फैल सकता है ते इस नाल खंघ ते जुकाम वर्गियां समस्यावां हो सकदियां ने। दरअसल केंद्रीय वातावरण ते सेहत मंत्रालय अते दिल्ली, पंजाब ते हरियाणा के उच्च अधिकारियों ने शहरी विकास बारे संसदीय कमेटी कोल पेश होके हवा प्रदूषण की समस्या का स्थाई हल लभण दे लई कहा। उधर अमरीका दीयां 3000 तो वध काउंटीज़ ते कीती गई खोज तो पता लग्या कि जो लोग प्रदूषण पैदा करने वाले PM2.5 कणां दे संपर्क दे विच वध समां तक रहिंदे ने, उन्हां दी कोविड-19 कारण होने वाली मौत का खदशा वध जांदा है। साइंस एडवांस्ड नां दी खोज रसाले दे विच प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक इन्हां प्रदूषण कणां दे संपर्क विच वध समां रहण कारण कोविड-19 दे नाल होण वालीआं मौतां दी दर वधी है, यानी कि हवा प्रदूषण तो कोरोना मरीज़ां नूं वध खतरा है। सो असीं भी द खालस टीवी दे वल्लों अपील करदे हां कि भारत दे विच ही दिवाली दा त्योहार है जिहड़ा ओह मनाया जांदा है, होर किसी मुल्क दे विच इन्ने वड्डे पद्धर ते नहीं मनाया जांदा। जिहड़े वड्डे विकसित मुल्क ने उन्हां दे विच तां पटाखे चलाउण ते पाबंदी है। सो भारत दे विच कर्नाटका, दिल्ली ते चंडीगढ़
ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਪਟਾਖਿਆਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੈਨ ਲਗਾਵੇ। ਜੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 3 ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸੀਗੇ, ਬਣਾਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਸਬਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਣਾਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਪਘਰ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੋ ਢਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ
ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ 22 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ 22 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਖਾਦ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਮਾਲ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ। ਸੋ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਪਕਰ ਹੈ ਬਣਾਵਾਲਾ ਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ। ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਡਿਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਕਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਲਨ ਦੇ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਤੇ ਸਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1955 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 3 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਝੀ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਮੇ
ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਧਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਨਗਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਢੀਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲੀਡਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। असी उस गुरुओं की दित्ती सेहत दे नाल पंजाबीयत च बन्ने आ, हर धर्म का सम्मान करन जानदे आ, सरबत दे भले दी राह ते तुरन जानदे आ, छबीला लाउने आ, लंगर वरताउने आ। जदों करोना होया सी ते घरां च तूड़ते सी लोग, मेरी पग वर्गे पंजाबियों ने किसी को भुखा नहीं सौण दिता, किसी को भुखा नहीं सौण दिता। ये गुरुओं की सेध है। ये सानू वंडण की कोशिश कर रहे हैं। कैंची वढदी है ते दर्जी पैर दे विच ला के रखदा ते सूई जोड़दी है ते बंदा पग दे विच सजा के रखदा। जोड़न वाले नू मान है ते तोड़न वाले नू अपमान है। ते जे कोई बाकी रहिंदी खुंदी कसर रह गई सी ते पराली दी सजा, करोड़ रुपया सजा ते जेल दी सजा ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲਣ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਊਂ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਇਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕਸੂਤੀ ਹੈ, 23% GDP ਡਿੱਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ 25-26 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਝੰਡਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31ਵੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਕਤਾ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 30 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ DSGMC, SGPC ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖਰੜੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। RTI ਪਾਈ ਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚੀ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲਗਭਗ 4000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ 493 ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 83 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)A ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ CIC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ DGP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ DGP ਬਣਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਾਬਿਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀਗੇ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਤਫਾ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ 1986 ਦੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਪਤਾ 87 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤੜਕੇ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਕਟਰ 28 ਤੇ 29 ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਲੀਨੋ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਲੀਨੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ 2 ਦੋਸਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ GMCH 32 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਕਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 28 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 29 ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬਲੀਨੋ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਬਲੀਨੋ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸਪੀਡ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ SOP ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ 6 ਨਵੰਬਰ 2020 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ 12 ਨਵੰਬਰ 2020 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ, ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2625 ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੰਡਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੈਬਲੇਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 1000 ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 1000 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੌਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਕੁਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ BS ਯੇਦੂਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਾਬ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ NGT ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਗੈਰ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਨਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਸ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਤੋਮਰ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੋਕ ਦੇਣ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ABC, CBS ਅਤੇ NBC ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਯਾਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਓ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਉਧਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹੂੰਗਾ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਜਾਰਜੀਆ ਤੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ बढ़त है वो घटती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर अपनी जित का दावा करते हुए ये शिकायत की कि गैर कानूनी वोटां नाल उन्हां दे पक्ष विच आए चोण नतीजिਆਂ ਨੂੰ चोरी करन दी कोशिश की जा रही है। हालांकि माहिरां दे मुताबिक ट्रंप दे इस दावे का
ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਸਿੰਥੀਆ ਸਟੀਫਨਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ। ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ $1 74 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿਲ ਡੋਨਾਲਡ ਚਿਲ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਡੋਨਾਲਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿਲ ਡੋਨਾਲਡ ਚਿਲ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਟੀਨੇਜ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਵੇ। ਚਿਲ ਗ੍ਰੇਟਾ ਚਿਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚਿਲ ਡੋਨਾਲਡ ਚਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਪ ਦਾ ਕਾਊਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚਿਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 270 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ 254 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 214 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 77 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਈਟਾ ਕਾਰਨ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਧਰਤੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਹੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਘਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਟਾ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਬਲ ਵੇਰਾਪਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ 265 ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ PR ਲਈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਫਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੇਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਖਨਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ $1,53,600 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ, UK, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ।